ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯತಮಸೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಳಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಮ್ನಾಯ ಸ್ಮೃತಿರುದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुरभामि भूमिवलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशितत्वं परं ध्वंतं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वैवादिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमूलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूतिः पदवाक्य प्रमाणज्ञान प्रतिवादिवदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरुन्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरी कतिमे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमति गुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामन्यास्मा किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमसा अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवानानन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोपे अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीत शिष्टाचार परम्परादिर अवगतम् अवश्यं करणीयम् शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशे च विशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्य विद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम सुधिक्षीराब्धिमावध्यधीमन्दरमहीभृत प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिक फलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां कामधेनुमुपास्महे मद्भोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवक्षुर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे
ಸುಖೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾಂಗ್ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ ಮನೋಜಜಿತ್ಯ ಮನಸಾಂ ನಿಪತ್ಯ ರಘುತ್ತಮಾಖ್ಯಂ ಸ್ವಗುರುಂ ನಮಾಮಿ ನ ದಗ್ಧಂ ಯಸ್ಯ ಕೌಪೀನಂ ಅಗ್ನೋ ದತ್ತಮಪಿ ಸ್ಫುಟಂ ವಿಧೌ ವ್ಯಾಸ ಗುರುಂ ನೌಮೇ ಶ್ರೀವೇದೇಶ ನಮಸ್ಕೃತಂ ಸತ್ಯನಾಥ ಗುರು ಪಾತು ಯೋಧೀರೋ ನವಚಂದ್ರಿಕಾ ನವಾಮೃತ ಗದಾ ತೀರ್ಥ ತಾಂಡವಾನಿ ವ್ಯಚೀಕೃಪತ ಆರೂಢ ಸಹಸಾಯತೀಂದ್ರ ಪದವೀಂ ಗತ್ವಾ ಚ ವಾರಾಣಸಿ ತತ್ರತ್ಯಾಂ ಕುಮತ ಪ್ರಚಾರ ನಿರತಾನದ್ವೈತ ದಿಗ್ಧಂತಿನಃ ಪ್ರೌಢಾರ್ಥೇ ವಚನೆ ಸುಯುಕ್ತಿ ಖಚಿತೆ ಸಂಭೀಷಯನ್ಮೋದಯನ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಖೇ ಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಸಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾವೋಚ ದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೋ ನೂನಂ ಮನಕ್ಮಕೃತ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾ ವೈಷ್ಣವ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯಾ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರುನ್ಮಮ ಅಪಾದ ಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೆತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ಮಮ ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯ ಸುಧಾಸಕ್ತಂ ನಾನಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದಕಂ ಗುಣಗ್ರಾಹಿ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಗುರುಂ ನಮಃ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯ ಸುಧೆಯ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಥಮ ಪಾದ. ಇಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ವಿಚಾರ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಲೈನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಜಡ ಆತ್ಮೈವ ವಸ್ತುತ್ವಾತ್ ಪ್ರಮೇಯತ್ವಾತ್ ಜಡಂ ಚಿತಿಹಿ ಘನ ಆಕಾಶ ಇತ್ಯಾದ್ಯಾಹ ವಾರ್ಯಂತೆ ಕೇನ ಹೇತುನ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಅವತ್ತು ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಿಗೆ, ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಟೀಕಾರಾಯರು ಅಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಮಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನಾನು ಅಭೇದವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂಬೋದಾದರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆತ್ಮ ಜಡ ಆಗಲಿ, ಜಡ ಪದಾರ್ಥ ಚೇತನವಾಗಲಿ, ಆಕಾಶವು ನಿಬಿಡಾವಯವವುಳ್ಳದ್ದಾಗಲಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ದೋಷ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಇದೇ ರೀತಿ ಐಕ್ಯ ಸಾಧಕವಾದ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಕ್ಕೂ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ. ಐಕ್ಯ ಸಾಧಕವಾದ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಅನುಮಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಆ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ನಾನು ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಇತ್ಯತ್ರೈವ ಜೀವೇಶ ಭೇದ ಸಮರ್ಥಿತ. ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾವು ಅಂಥೇಳಿ
ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಭೇದವನ್ನ ಹಿಂದೆನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ, ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಭೇದವೇ ಇದೆ ಅಂತ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಲ್ಲ ಭೇದವನ್ನ. ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಇತ್ಯತ್ರೈವ ಜೀವೇಶ ಭೇದ ಸಮರ್ಥಿತ. ಈ ಜೀವೇಶ ಭೇದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಓಂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭೇದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಕಿಂತು ತಥಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಜನ್ಮಾದಿ ಸೂತ್ರೇಣಾಪಿ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಓಂ ಜೀವನ ಲಕ್ಷಣವೇ ಬೇರೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಕ್ಷಣವೇ ಬೇರೆ, ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕರ್ತೃವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಕ್ಷಣ, ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಜೀವರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಜೀವರಿಂದ ಅಸಂಭಾವಿತವಾದ ಜೀವರಿಗೆ ಅಸಂಭಾವಿತವಾದ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಬೇರೆ, ಜೀವರು ಬೇರೆ, ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಿಂದಲೂ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ತಥಾ ಜನ್ಮಾದಿ ಸೂತ್ರೇಣ ಅದನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಅಥೋ ಜೀವೈಕ್ಯಮಿತ್ಯುಕ್ತತ್ವಾತ್ ಅಂದ್ರು. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬಂದಿದೆ, ಅಥೋ ಜೀವೈಕ್ಯಮಪಿ ಸಹ ವಿರಾಚಕ್ರೇ ಜಗದ್ಗುರು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರೇ, ಅತಃ ಆದ್ದರಿಂದ ಭೇದವೇ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಜೀವೈಕ್ಯಮಪಿ ಸಹ ಜಗದ್ಗುರು ನಿರಾಚಕ್ರೆ, ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳುವ ಐಕ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಥೋ ಜೀವೈಕ್ಯಮಪಿ ಸಹ ನಿರಾಚಕ್ರೇ ಜಗದ್ಗುರು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣ, ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅತಃ ಪುನಃ ತತ್ಸಾಧನೆ, ಮತ್ತೆ ಭೇದವನ್ನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರುಕ್ತತಾ ಸ್ಯಾತ್, ಪೌನರುಕ್ತ ದೋಷ ಬರುತ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪುನರುಕ್ತಿ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ, ಹೀಗಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ನ ಜೀವೇತಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯನು? ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದಿನೂ ಭೇದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಭೇದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು, ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಶಂಕೆ ಬಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ ಏನು? ನ ಜೀವ ಭೇದ ಸೂತ್ರಾಣ ಶಂಕ್ಯಾತ್ರ ಪುನರುಕ್ತತಾ ವಾಕ್ಯಾಂತರ ದ್ಯೋತಕತ್ವಾತ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾದ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಹೇಳಿ, ಪೃಥಗಿತ್ಯತ್ರ ಪೂರ್ಣತಾ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜೀವಭೇದ ಸೂತ್ರಾಣ ಅತ್ರ ಪುನರುಕ್ತತಾ ನ ಶಂಕ್ಯಾ. ಆಚಾರ ಉತ್ತರ, ಜೀವೇಶ ಭೇದವನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಇಲ್ಲಿಯ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಭೇದವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಇತಿ ನ ಶಂಕ್ಯ, ಹೀಗೆ ಶಂಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಚಾರ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದರು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಾಂತರ ದ್ಯೋತಕತ್ವ, ಬೇರೆ 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 ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಅಭೇದ ಇದೆ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಭೇದವೇ ಇದೆ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವೇಶ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ, ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷವನ್ನು ಶಂಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಹೇಗೆ ಏನು ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಧೆಯಲ್ಲಿ. ಏನು? ಶಂಕ್ಯಾತ್ರ ಪುನರುಕ್ತತಾ
ತಥಾ ಅತ್ರ ಅಂತಿದೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಅತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅತ್ರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತತ್ರ ತತ್ರ ಪ್ರಕರಣೇ, ಆಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ವಿವಕ್ಷಾಯಾಂ ಚೋದಿತಾಯಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ವಿವಕ್ಷ ಇದೆ. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಭೇದದ ವಿವಕ್ಷೆ ಇದೇನೆ, ಅಭೇದದ ವಿವಕ್ಷೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಅಂತ ಶಂಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಐಕ್ಯ ವಿವಕ್ಷಾಯಾಂ ಚೋದಿತಾಯಾಂ ಆಯಾ ಬೇರೆ 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 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಭೇದವೇ ಇದೆ ಅಂತ ಶಂಕೆ ಬಂದಾಗ ತತ್ತತ್ ಗತಭೇದ ವಾಕ್ಯ ದ್ಯೋತನೇನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭೇದ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ತತ್ತತ್ ಗತಭೇದ ದ್ಯೋತನೇನ ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಆಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭೇದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭೇದ ಸಮರ್ಥನಂ ಕ್ರಿಯತೆ, ನಾವು ಭೇದ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಭೇದವೇ ತೋರ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಶಂಕೆ ಬಂದರೆ ಆಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಭೇದದ ವಿವಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಭೇದದ ವಿವಕ್ಷೆನೇ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಆ ವಾಕ್ಯಾಂತರ ದ್ಯೋತನೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸೂತ್ರೇಶು ಭೇದ ಸಮರ್ಥನಂ ಕ್ರಿಯತೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭೇದ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಏನು ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ನೋಡಿ. ಅತಃ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಭೇದಾತ್ ನ ಪುನರುಕ್ತತಾ ಶಂಕ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಭೇದ ಇದೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಭೇದವನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇದವನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಭೇದದ ವಿವಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಶಂಕೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಬೇರೆ 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 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ತೋರ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಶಂಕೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಥಾ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯಾ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಆಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇದ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲಿ ಭೇದ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ಎಂಬ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭೇದದ ಶಂಕೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಆ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಭೇದವೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರೆ. ತಥಾಹಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ತಥಾಹಿ? ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ವಾಕ್ಯೇಶು ಅಭೇದ ಶಂಕಾಯ. ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂತು ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ. ಓಂ ಓಮಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇದೆ ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅಭೇದದ ಶಂಕೆ ಬಂದಾಗ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ವಿಧಾಯಕವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ವಾಕ್ಯೇಶು ಅಭೇದ ಶಂಕಾಯ ತದ್ಗತ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದೇನೈವ ಭೇದ ಸಮರ್ಥನಂ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ಶಂಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ವಥಾ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜೀವನೇ ಬೇರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಬೇರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸಾನೇ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವಾದ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಭೇದವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇನೆ ಅಭೇದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಭೇದವೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ತದ್ಗತ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದೇನೆಯು ಭೇದ ಸಮರ್ಥ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಜೀವತ್ವೇ ಶಂಕಿತೇ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಜೀವನೇ. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಭೇದವೇ ಇದೆ. ಮತ್ತೀಗ ಶಂಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತತ್ರ ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯೋಕ್ತ ಲಕ್ಷಣೇನ ಭೇದ ಸಾಧನಂ. ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳೋ ಮುಖಾಂತರ ಭೇದವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಿಂದೆ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಇರೋ ಮುಖಾಂತರ ಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಜೀವನೇ, ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಭೇದವೇ ಇದೆ
ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಶಂಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ವತಾ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಭೇದವೇ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಲಕ್ಷಣ ನೋಡಿ. ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಓಂ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕರ್ತೃತ್ವ, ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಕ್ಷಣ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕರ್ತೃವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಲ್ಲದ ಜೀವನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳೋ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ವ ವಾಕ್ಯೋಕ್ತ ಲಕ್ಷಣೇನ, ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳೋ ಮುಖಾಂತರ ಭೇದವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೇದವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ವಯಂ ಊಖ್ಯಂ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಯಂ ಊಹೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಊಹೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಭೇದ ಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಭೇದವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದ ಹೇಳೋ ಮುಖಾಂತರ ಭೇದ ಸಮರ್ಥನೆ, ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳೋ ಮುಖಾಂತರ ಭೇದ ಸಮರ್ಥನೆ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಒಂದೊಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ನಾವು ಭೇದವನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏವಮೇವ, ಇದೇ ರೀತಿ ಏವಮೇವ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಶ್ಚಾನ್ಯ ಓಂ ಅಂತ ಸೂತ್ರ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲೋ, ಏವಮೇವ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಶ್ಚಾನ್ಯ ಇತ್ಯಾದಾವಪಿ ಪುನರುಕ್ತತಾ ದೋಷ ಪರಿಹರಣೀಯ. ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದರ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಶ್ಚಾನ್ಯ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಭೇದ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪುನರುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಹೌದು, ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಶ್ಚಾನ್ಯ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದಲೂ ಭೇದವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಭೇದ ಸಮರ್ಥನೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯಾದಿಗಳು, ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ಜೀವರೇ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಆನಂದಮಯ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರು ಒಂದೇ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಜೀವನು ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರು ಒಂದು ಅಲ್ಲ, ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಯಾಕೆ? ಭೇದವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಯಶ್ಚಾಯಂ ಪುರುಷೆ ಯಶ್ಚಾಸಾವಾದಿತ್ಯೆ ಎಂಬ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಪುರುಷೇ ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಭೇದ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಭೇದ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯಾದ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಭೇದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಭೇದ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಏವಂ ಸತಿ ಅಭೇದ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಕುತ್ರಾಪಿ ನ ನಿರಾಕೃತ ಸ್ಯಾತ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಭೇದ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಕುತ್ರಾಪಿ ನ ನಿರಾಕೃತ ಸ್ಯಾತ್ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಪೃಥಗಿತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಅಭೇದ ಎಂಬುದು ವಿಷಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಅಭೇದ ವಿಷಯ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ವಿಷಯವಾಗಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ವಸ್ತುತಃ ಅಭೇದ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಅಭೇದ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿಷಯ ಯಾವ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಸರ್ವಥಾ ಅಭೇದ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಅಭೇದ ಎಂಬುದು ಯಾವ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೂ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಅಭೇದದ ನಿರಾಕರಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ನಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏವಂ ಸತಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಾಗ ಭೇದ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ಆಯಾ ಪ್ರಕರಣ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅಭೇದ ವಿಷಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಭೇದವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಅಭೇದವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡದಂಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು, ಒಟ್ಟು ಅಭೇದ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಲ್ಲ.
ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಅಭೇದದ ನಿಷೇಧವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಪೃಥಗೀತಿ. ಪೃಥಗಿತ್ಯತ್ರ ಪೂರ್ಣತಾ, ಪೃಥಗಿತ್ಯತ್ರ ಪೂರ್ಣತಾ. ನೋಡಿ, ಪೂರ್ಣತಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥಕ್ ಎಂಬುವಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥಗುಪದೇಶಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪೃಥಗುಪದೇಶಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಓಂ ಪೃಥಗುಪದೇಶಾತ್ ಓಂ, ಈ ರೀತಿ ಪೃಥಗುಪದೇಶಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೇದದ ಸಮರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓಂ ಪೃಥಗುಪದೇಶಾತ್ ಓಂ ಎಂಬುವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅಭೇದದ ನಿರಾಕರಣೆ, ಭೇದದ ಸಮರ್ಥನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಂಟು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಪೂರ್ಣತಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನತಾ ಅಂತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಅರ್ಥ ಬರೆದ್ರು. ಪ್ರಧಾನತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಓಂ ಪೃಥಗುಪದೇಶಾತ್ ಓಂ ಎಂಬುವ ಪೃಥಗುಪದೇಶಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭೇದವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದೇ ವಿಷಯ. ನೋಡಿ, ಭೇದ ಸಾಧನಸ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ವಿಚಾರಿತತ್ವಾತ್. ಪೃಥಗುಪದೇಶಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭೇದದ ಸಮರ್ಥನೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ. ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಭೇದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯದ್ಯಪಿ ಪ್ರಕರಣ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯತಯ ಅಭೇದೇ ನಿರಾಕೃತೇಪಿ ಸ್ವರೂಪ ನಿರಾಕರಣಂ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ವಿಷಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ಅಭೇದ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿವಸಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಕರಣ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯತೆಯ ಅಭೇದೇ ನಿರಾಕೃತೇಪಿ. ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಅಭೇದವು ವಿಷಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೂ ಸ್ವರೂಪ ನಿರಾಕರಣಂ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿದ್ಧ. ಅಭೇದದ ಸ್ವರೂಪತಃ ನಿರಾಕರಣೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೇದವೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಅಭೇದ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಅಭೇದ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೊರಟ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತತೋಗತ್ವ, ಅಭೇದ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಂತೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ತಥಾಪಿ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಕಥನಮೇತತ ಇತ್ಯದೋಷ. ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಕಥನ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರ ಇದು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಕಥನ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಕಥನ ಅಂದ್ರೇನು? ಓಂ ಪೃಥಗುಪದೇಶಾತ್ ಓಂ ಎಂಬುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭೇದವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ. ಹೌದು, ಪೃಥಗುಪದೇಶಾಧಿಕರಣ ಅಂದರೆ ಭೇದ ಸಮರ್ಥನೆ ಇದೆ, ಅಭೇದ ನಿರಾಕರಣೆ ಇದೆ, ಏನಿದೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತರ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ವಿಶೇಷಕ್ಕೂ ಅಭೇದ ಎಂಬುದು ವಿಷಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅಭೇದ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಗಳ ವಿಷಯನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇ ಹೇಳದಂಗಾಗುತ್ತದೆ. ತಥಾಪಿ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಕಥನಮೇತ ಇತಿ ಅದೋಷ. ಇದು ಒಂದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಪುನರುಕ್ತಿ ಪರಿಹಾರಸ್ಯ ಏವಂ ಜಾತತ್ವಾತ್ ಅತ ಏವ ಚ ಉಪಮಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಆಪಾತ ಪ್ರತೀತ ಭಾಷ್ಯ ದಿಶಾ ಭೇದಪರಾಣೀವ ಪ್ರತಿಭಾಂತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ಈ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯಾಂತರ ದ್ಯೋತಕತ್ವಾತ್ ಅಂತಂದ್ರು. ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭೇದ ಸಮರ್ಥನೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಭೇದವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಾಂತರ ದ್ಯೋತಕತ್ವಾತ್. ಈ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅತಏವಚ ಉಪಮಾ ಸೂರ್ಯಕಾದಿವತ ಎಂಬ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ. ಅತಏವಚ ಉಪಮಾ ಸೂರ್ಯಕಾದಿವತ. ಈ ಸೂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯವೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ನೋಟದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತೀತವಾಗುವ ಅರ್ಥದಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ 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 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದವೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಭೇದ ಇರೋದರಿಂದ ಭೇದ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ
ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಅತಯೇವಚ ಉಪಮಾ ಸೂರ್ಯಕಾದಿವತ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆ ಭಾಷ್ಯದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅತಯೇವಚ ಉಪಮಾ ಸೂರ್ಯಕಾದಿವತ ಓಂ ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯ ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಭೇದವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅತಯೇವಚ ಉಪಮಾ ಸೂರ್ಯಕಾದಿವತ ಎಂಬುವ ಉಪಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭೇದವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪೃಥಗುಪದೇಶಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭೇದ ಸಮರ್ಥನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಉಂಟೋ ಹಾಗೆ ಭೇದ ಸಮರ್ಥನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಅತಯೇವಚ ಉಪಮಾ ಸೂರ್ಯಕಾದಿವತ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುನರುಕ್ತಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅತಯೇವಚ ಉಪಮಾ ಇತಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ, ಈ ಸೂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಆಪಾತ ಪ್ರತೀತ ಭಾಷ್ಯ ದಿಶ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಸೂತ್ರಗಳು ಭೇದ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಭೇದ ಪರಾಣೀವ ಪ್ರತಿಪಾಂತಿ ತನ್ನಿರಾಸಾರ್ಥಂ ಇದ ಮುಕ್ತಂ, ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಪೃಥಗಿತ್ಯತ್ರ ಪೂರ್ಣತಾ, ಅಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯತಃ ಭೇದ ಸಿದ್ಧವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಪೃಥಗುಪದೇಶಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಭೇದವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪೃಥಗುಪದೇಶಾದಿತ್ಯತ್ರೈವ ಭೇದ ಸಮರ್ಥನಸ್ಯ ಪೂರ್ಣತಾ ಪರ್ಯವಸಾನಂ ಇತಿ. ಪೃಥಗಿತ್ಯತ್ರ ಪೂರ್ಣತಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥಗುಪದೇಶಾತ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೇನೆ ಭೇದ ಸಮರ್ಥನೆ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪೃಥಗುಪದೇಶಾತ್ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥಗುಪದೇಶಾಧಿಕರಣದಲ್ಲೇನೆ ಭೇದ ಸಮರ್ಥನೆ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಂಟು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಅಂದರೆ ಯದ್ಯಪಿ ಏತತ್ ಕರಿಷ್ಯಮಾಣವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾದೇವ ಜ್ಞಾಸ್ಯತೆ ತಥಾಪಿ ಸ್ಪಷ್ಟಾರ್ಥಮುಕ್ತಂ ಇತ್ಯದೋಷ. ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥಗುಪದೇಶಾಧಿಕರಣದಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭೇದದ ಸಮರ್ಥನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಭೇದ ಸಮರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕರಣ ಪರಿವಸಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೇದ ಸಮರ್ಥನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಭೇದ ಸಮರ್ಥನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಪೃಥಗುಪದೇಶಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅತಯೇವಚ ಉಪಮಾ ಸೂರ್ಯಕಾದಿವತ, ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇದು? ಅತಯೇವಚ ಉಪಮಾ ಸೂರ್ಯಕಾದಿವತ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥ ಅಲ್ಲೇನು ಭೇದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಪೃಥಗುಪದೇಶಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಭೇದದ ಸಮರ್ಥನೆಯ ವಿಷಯ ಉಂಟೋ ಹಾಗೆ ಅತಯೇವಚ ಉಪಮಾ ಸೂರ್ಯಕಾದಿವತ ಎಂಬ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಸಮರ್ಥನೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಯದ್ಯಪಿ ಏತತ್ ಕರಿಷ್ಯಮಾಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾದೇವ ಜ್ಞಾಸ್ಯತೆ ತಥಾಪಿ ಸ್ಪಷ್ಟಾರ್ಥ ಮುಕ್ತಂ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭೇದ ಸಮರ್ಥನೆ ಪೃಥಗುಪದೇಶಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಭೇದ ಸಮರ್ಥನೆಯ ವಿಷಯ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಯಾವುದು ಏನಂತಾರೆ, ಅತಯೇವಚ ಉಪಮಾ ಸೂರ್ಯಕಾದಿವತ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಭೇದವನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನಂದಮಯಾದಿಗಳು ಏನು ಉಂಟೋ ಇವೆಲ್ಲ ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಅವರಂದ್ರು. ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳು. ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲ. ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ನೋಡಿ. ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಾ ಏವ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಾ ಇತಿ ಪಕ್ಷೋಪಿ ನೇತರೋ ಅನುಪಪತ್ತೇ ಇತಿ ಸಾಧಾರಣ ದೋಷೇಣ ದೂಷಿತಃ ಎಂ. ಹಿಂದೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಕೋಶಗಳೇ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಮೊದಲಾದ ಕೋಶಗಳು ಅಂದ್ಬಿಡು. ಶರೀರ ಮೊದಲಾದ ಕೋಶಗಳು ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಅವರು ಶಂಕೆ ಬಂದರು. ಓಂ ನೇತರ ಅನುಪಪತ್ತೇ ಓಂ ಅಂತ ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರಹ ನ
ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳು ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದವುಗಳು ಅಲ್ಲ. ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನು? ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳು ಸರ್ವಥ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದವುಗಳು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅನುಪಪತ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಅನುಪಪತ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಏನು ಅನುಪತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೂ ಸಾಧಾರಣವಾದ ದೋಷದಿಂದ ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳು ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೋಶಗಳೇ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ದೋಷ ಹೇಳೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಂದೆ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿಶೇಷ ದೋಷವನ್ನ ಹೇಳಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಥ ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳು ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ವಿಶೇಷ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ. ವಿಶೇಷ ದೋಷೇಣ ದೂಷಯಿತು ಸೂತ್ರಂ ಅಸ್ಮಿನ್ನಸ್ಯ ಚ ತದ್ಯೋಗಂ ಶಾಸ್ತಿ ಓಂ ಅಂತ ಸೂತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ದೋಷ ಹೇಳೋ ಮುಖಾಂತರ ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳು ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತದ್ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ ಆ ಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಮುಂದಿನ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಅಸ್ಮಿನ್ನಸ್ಯ ಚ ತದ್ಯೋಗಂ ಶಾಸ್ತಿ ಓಂ ಈ ಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನು ನೋಡಿ. ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೇಳಿ. ಯೋಗಮನ್ನಮಯಾದ್ಯೈರ್ಯತ ಫಲತ್ವೇನಾಸ್ಯ ಶಂಸತಿ ಸ್ಥಾನದ್ವಯೇ ಪ್ಯತಃ ಕೋಶಾಃ ಏತೆ ಇತ್ಯತಿ ಸಾಹಸಂ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅನ್ನಮಯಾದ್ಯೈಹಿ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯೋಗಂ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯ ಫಲತ್ವೇನ ಶಂಸತಿ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಫಲತ್ವೇನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಾಗುವ ಫಲ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಏನು ಫಲ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಫಲತ್ವೇನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಲತ್ವೇನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಅನುವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಅನುವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲಿ ಭೃಗುವಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅನುವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನದ್ವಯೇಪಿ ಎರಡು ಅನುವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಸ್ಯ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಅನ್ನಮಯಾದ್ಯೈಹಿ ಯೋಗಂ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಯತ್ ಫಲತ್ವೇನ ಅಸ್ಯ ಶಂಸತಿ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಅದು ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಶಣೆ ಅಂತಂದುಬಿಟ್ರೆ ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಆಗುತ್ತದ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಕೋಶಾಹ ಇತಿ ಏತೆ ಕೋಶಾಹ ಈ ಶರೀರಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಕೋಶಾಹ ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳೇ ಅಂತ ಅಂಬೋದು ಅತಿ ಸಾಹಸಂ ಇದು ಅತಿ ಸಾಹಸ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ನೋಡಿ. ಯದ್ಯಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ ಕಾರಣ ಅಸ್ಯ ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಸಯಜೇವಂಬಿತ ಇತ್ಯುಕ್ತಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ ಸಯಜೇವಂಬಿತ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಫಲತ್ವೇನ ಫಲವಾಗಿ ಅನ್ನಮಯಾದಿಭಿ ಯೋಗಂ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಯೋಗ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸ್ಥಾನದ್ವಯೇಪಿ ಸ್ಥಾನದ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನದ್ವಯ ಅನುವಾಕದ್ವಯೇಪಿ ಅಂತಾರೆ. ಭೃಗುವಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲಿ ಭೃಗುವಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅನುವಾಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶಂಸತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಥಯತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂಬುದು ಫಲತ್ವೇನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ. ಶಂಸತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿ ಶಂಸತಿ. ಯಾವ ಶ್ರುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏತಮನ್ನಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಾಮತಿ ಏತಮನ್ನಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಚ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದು ಫಲ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಎರಡು ಅನುವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ. ಅತಃ ಆದ್ದರಿಂದ ಏತೆ ಅನ್ನಮಯಾದಯ ಕೋಶಾ ಇತ್ತೇತತ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಅತಿ ಸಾಹಸಂ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಅಪರಾಮರ್ಶ ಮೂಲಂ ಟೀಕಾರ ಹೇಳಿದು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಕೋಶಗಳು ಇವೇ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳೇ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು. ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳು ಅಂತೇನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅತಿ ಸಾಹಸವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಇದು ಅತಿ ಸಾಹಸವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡದೇನೆ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡದೆ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದಿನ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅತಿ ಸಾಹಸ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ಇತ್ಯತಿ ಸಾಹಸಂ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೇನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮೂಲಕವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕೆ? ನಹಿ ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಂ ಇತಿ ಸಂಭವತಿ ಇತಿ ನಹಿ ಸಂಭವತಿ. ಹಂಗನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದ ಎಂದಾದರೂ ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅದು ಸರ್ವಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳು ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂದಾದರೂ ನೆವರ್, ಸರ್ವಥಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿತ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿರೋಧಾತ್. ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿನೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಅಂತಂದುಬಿಟ್ರೆ ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ದುಃಖವನ್ನ ದಾಟ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ದುಃಖವನ್ನ ದಾಟ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿನೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿತ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅದು ವೇದ ವಾಕ್ಯವೇ. ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿತ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ದುಃಖವನ್ನ ದಾಟ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿನೇ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿತ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿತ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿರೋಧಾತ್. ಮತ್ತು ಶರೀರಾದೇಶ್ಚ ಶೋಕರೂಪತ್ವಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ದುಃಖ ದಾಟ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆದ್ರೆ ದುಃಖ ಯಾಕೆ ದಾಟಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಶೋಕ ರೂಪನೆ. ಶರೀರಾದಿಗಳು ಬರೋದು ಅಂದ್ರೇನು? ಅವು ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ರೂಪನೆ. ಶರೀರಾದಿಗಳು ಅವು ಶೋಕ ರೂಪವೇ ಆಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದುಃಖವೇ ಐತೆ ಹೊರತು ದುಃಖ ದಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ? ಇದು ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏತಮನ್ನಮಯಮಾತ್ಮಾನುಪಸಂಕ್ರಾಮತಿ ಏತಮನ್ನಮಯಮಾತ್ಮಾನುಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ. ಉಪಸಂಕ್ರಮಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ, ದಾಟೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥವೇ ಹೊರತು ನೀವು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಉಪಸಂಕ್ರಮಣ, ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳನ್ನು ದಾಟೋದು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಉಪಸಂಕ್ರಮಣ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಸರ್ವಥಾ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಮಹಿಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ನಮಗೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯ ಅದರ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಧಾಮಂಗಳ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಸುಮಾರು 200 ಜನ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಸುಧಾಮಂಗಳ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್, ಒಂದು ವಾರ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಹಿಷಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು.